Jadi kita mulakan bacaan dengan surah As-Sajdah. Jadi surah ini adalah surah yang kebiasaannya kita baca pada pagi hari Jumaat. Jadinya untuk yang baca pada pagi Jumaat ni kita kena tahu ya, surah Sajadah ini sunat dan sujud itu pun sunat. Ya, sujud sajdah ya pada ayat yang ke-15 sunat. Jangan kita fokuskan nak sujud sebab ada yang dia pilih surah lain kemudian dia nak sujud. Yang sunatnya kita baca surah ini, bukan yang sunatnya sujud tu. Sujud tu kita sujud apabila ia sampai ke tempat sujud, sujud tilawah, maka kita sujud. Ya, dan imam pula ada pilihan untuk dia sujud ataupun tidak. Ya, jadi kalau yang baca surah lain ya, sebab ada yang baca surah Al-Alaq ya, dan pada akhir ayat itu ada sujud sajdah ya, dia memfokuskan tentang sujud sajdah. Jadi kita kena betulkan pemahaman semula dalam masyarakat kita, yang sunat adalah surahnya, bukan ya, yang sujudnya itu dia terkait dengan surah ya, terkait dengan surah ini, bukanlah kita baca mana-mana surah yang ada sujud sajdah. Itu yang kita kena fahamkan dalam masyarakat kita. Sebab kadang-kadang Tok Imam pun dia buat saja kan, tapi ada Tok Imam tu dia cari surah yang ada sejadah, dia tak hafal surah sajadah ni, dia cari yang ada sujud tilawah, yang sujud yang sejadah tu. Itu yang tidak sepatutnya lah. Okey, teruskan dengan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Jangan, ambil kerja. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Saya minta maaf sikit, hidung ada apa ni. Dan kalau terdengar suara budak-budak ni dia berebut masuk bilik air. Dah pukul 12 baru nak mandi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Sekarang kita dah masuk surah Al-Ahzab, ya, surah muka surat 418, ya, juzuk yang ke-21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. Lagi sekali saya bacakan. Ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Okey, dekat sini kita lihat pada ayat ini
Jadi macam mana nak bacanya? Adakah baca id'u, ad'u, ud'u? Ini adalah fi'il amr. Fi'il amr dia akan melihat kepada huruf yang ketiga. Okey, ud'u kita bacakan ud'u li abaihim. Jadi melainkan kita sambung wa huwa yahdis sabila du'uhum, maka kita tak perlulah nak memunculkan dhammah ya. Tapi kalau kita baca, kita wakaf di sini pada huruf nombor 4 dan kita mulakan di sini ya, kita sebut ibtidak kan, bermula di sini ud'uhum ya, kita bacakan ud'uhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وكان ذلك في الكتاب مسطورا. Okey, hai semua, Cik Azlan, Cik Azmi, Cik Juzi, ni Cik Melo, dan Cik Sazali, Cik Mizi, hai semua. Jadi alhamdulillah kita dah masuk tadi surah Sajdah dan sekarang ni pada surah Al-Ahzab. Jadi antara ayat yang kita boleh ambil iktibar daripada sini, kita lihat pada ayat yang keempat surah As-Sajdah. Hidung. Okey, ayat 4. Jom kita lihat ayat yang keempat. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Allahu ladzi khalaqas samawati wal Allah Ta'ala lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, apa yang ada di antaranya fi sittati ayyam. Langit dan bumi. Langit itu sangat-sangat luas Allah Ta'ala ciptakan, dan apa yang ada di antaranya Allah Ta'ala ciptakan fi sittati ayyam. Bukanlah bermaksud sittati ayyam 6 hari ini, 6 hari yang bagaimana kita kira 24 kali 6, tetapi 6 hari ini adalah 6 tempoh. Ya, yang kalau saintis menyebut lebih kepada bilion tahun ya. Jumlah yang disebutkan 6 ini 6 peringkat 6 tempoh masa yang mana ianya hanya Allah Taala tahu tapi kalau ikut saintis dalam berbilion tahun berbilion tahun, sedangkan kita ini hanya mampu hidup lebih kurang 60-70 tahun. Okey, Thumma stawa 'ala 'arsy, ini tanda yang jelas Allah Taala setelah siap mencipta segala perkara ini tadi Allah Taala bersemayam di atas arasy. Ya, ada yang menyebut Allah Taala tidak bersemayam di atas arasy. Yang maksud daripada perkataan istawa ini adalah istaula, iaitu Allah Taala menakluki arasy. Ya, cuma saya pegang pada pandangan Allah Taala bersemayam di atas arasy. Ya, kita melihat kepada ayat inilah tentang bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala lebih tahu berkenaan dengan zatnya dengan berkenaan dengan dirinya. Malakum min dunihi min wali, Allah Taala sebut dialah yang memberikan sebagai pelindung dan juga sebagai pemberi syafaat afala tatadhakkarun, tidakkah kita ini mengambil iktibar beringat mengambil ingatan daripada apa yang Allah Taala cipta. Jadi semua perkara yang Allah Taala cipta ni hanyalah untuk kita apa, kita ambil iktibar bulan, planet-planet, Mushtari, Utari, apalagi Pluto dan sebagainya, semuanya adalah untuk kita mengambil pedoman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Bukanlah kita yang menyembah sains yang mengatakan sains itulah yang lebih tepat, sedangkan sains sentiasa berubah, daripada tahun ke tahun ia akan berubah. Okay, next kita masuk pada ayat yang seterusnya, surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا من النبيين
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. Okey. Dekat sini bila kita lihat dia ada ya kecil. Ya kecil ni dia tidak bermaksud panjang. Dia jadi panjang apabila tengok di sini ya. Ini ada ya, bila ya dengan ya dia akan jadi mad lah. Ya, bacaan ni adalah mad, dia akan jadi dua harakat. Ini hanya satu ya. Jadi satu ya dengan satu ya dia akan jadi dua lah ya. Dia akan jadi mad di sini bacaan dua harakat. Jadi kita taklah baca kat sini satu kemudian tambah dua jadi tiga harakat. Tidak, kita bacakan sini satu harakat dan sini satu harakat. Ya ini mati ya. Ya yang di sini adalah mati ya, sukun. Minan nabiyyin mitsaqahum, minan nabiyyin mitsaqahum. Okey, saya bacakan semula. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Okey, macam yang saya sebut sebelum ni, yang ini kalau kita terus billahi dzununa hunalik, dia akan jadi satu harakat sahaja. Tetapi bila kita berhenti, na ini dia muncul semula. Ya, billahi dzununa. Kalau sambung, wa tadhunnuna billahi dzununa huna, ya. Wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika. Ya, kita berhenti, mana kita baca dzununa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Okey, minta maaf sikit hidung saya ni ada, saya minta pastilah ada agak berair sedikit dan mungkin bacaan dengung tu agak kurang lah ya. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم. Saya ulangi. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. Saya ulangi lagi sekali. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Okey, dekat sini bacaan a adalah dua harakat. Bacaannya dua harakat sekiranya hamzah ini berada di atas alif, ada atas alif baru dah dibaca satu harakat, tetapi hamzah ini diletakkan lebih awal daripada alif, bacaannya adalah dua harakat. Thumma su'ilul fitnata la'atauha. Kita bacakan la'atauha, bukan la'atauha, baca dua harakat di sini. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل
وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Alhamdulillah, ya, terima kasih tuan-tuan yang singgah sebentar di laman page saya K-pop Kuliah Popular. Jadi insya-Allah kita akan teruskan bacaan sehinggalah berakhirnya PKP, sehinggalah pejabat dibuka semula dan kita akan masuk pejabat bekerja sebagaimana sebelum-sebelum ini. Okey, daripada ayat ini mari kita lihat ayat yang ke-11. Hunalika batuliyal mu'minun. Ya, yang ke-11 apa yang Allah sebutkan, kita bacakan. Pada saat itulah diuji orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Okey, ini masa bila ni? Mari kita tengok. Idza'ukum min quwwatikum. Masa itu masa tentera musuh datang melanggar kamu. Masa pemandangan mata kamu tidak ketentuan serta hati resah gelisah. Kamu menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Okey. Jadinya kita lihat ini cerita pasal tentera Idza'akum junudun fa'arsalna contoh yang ke-8 yang ke-9 apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu taala. Wahai orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu semasa kamu didatangi tentera Ahzab. Kami hantarkan kepada mereka angin serta angkatan tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Jadinya apa? Kita lihat dalam ayat-ayat ini Allah Taala sebut tentang ujian. Kita lihat peperangan Ahzab. Peperangan yang mana golongan musyrikin mereka bersatu, bersekutu. Ramai puak bersekutu, mereka bersatu untuk menentang perjuangan Islam yang berada di Madinah pada ketika itu. Jadi kat sini Allah Taala sebut apa? Hunalika ubtuliyal mu'minun. Mereka semua telah diuji, orang-orang beriman, yang beriman itu diuji dan digoncangkan dengan goncangan yang hebat. Jadi yang kita nak fokuskan juga pada ayat yang ke-10 ini, watadhunnuna billahi dhununa, sangkaan-sangkaan buruk. Sebab itu dalam hadis Allah Taala itu pada sangkaan hamba-Nya. Allah Taala pada sangkaan hamba-Nya. Kita sangka pada Allah Taala yang baik, Allah Taala akan berikan kita yang baik. Kita sangka pada Allah Taala itu yang buruk, akan datang kepada kita perkara yang buruk. Sebab itu kita kena sentiasa kita be positif, be positif. Tapi kalau bab corona ni be negatif lah. Kalau boleh doktor check tu tak adalah corona yang negatif. Tapi yang lain perkara kita hendaklah positif. Anggaplah itu sebagai apa? Bukan sebagai halangan tetapi sebagai cabaran.
Bila kita anggap satu benda itu sebagai cabaran, kita akan positif. Tapi kalau kita anggap satu benda itu sebagai halangan, kita akan jadi negatif. Jadi bagi kita ingat bahawa perkara itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mudah terima dan kita akan mudah moving forward, berjalan terus dan terus ke hadapan. Okey, jadi kita nakkan perkara yang positif berlaku dalam kehidupan kita. Kita teruskan pada ayat ke berapa? Ayat yang ke-23. Kita dah 12.30, kita ada setengah jam lagi untuk baca Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم saya tersalah sebut. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Saya ulangi semula ayat ini. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء Saya ulangi semula. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Jadi ayat inilah yang sekarang ni tengah viral, ayat 33, surah 33 kan. Tapi adakah kena-mengena? Tak ada kena-mengena tuan-tuan. Jadinya ayat ini sebenarnya berkaitan dengan isteri-isteri Nabi ataupun wanita-wanita Islam yang ada pada ketika itu, duduklah di rumah dan janganlah menzahirkan perhiasan-perhiasan jahiliah yang dahulu. Kemudian dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatlah pada perintah Allah dan Rasulnya. Okey, ini
Ya, sebenarnya tak ada kena pun, ya. Cumanya memanglah, ya. Dan perkataan waqarna, ada yang kata, "Oh, inilah dia tanda-tanda corona." Tak ada tuan-tuan, ya. Ejaan corona bukanlah qaf ron nun, ya. Qaf ra nun, bukan, ya. Jadinya corona kaf waw ra waw nun alif, ya. Corona, ya. Waqarna, bukan, ya. Qarn di sini kekal, waqarna, kekallah berada di rumah, kekallah. Okey. Jadi kita dah tahu ayat tadi tidak ada kena-mena dengan corona, cuma sekarang ni memang kerajaan suruh duduk di rumah. Ya, kita duduklah di rumah, insya-Allah kita akan selamat. Okey, kemudian tadi saya dah habis baca ke belum? Masih belum lagi kan? Okey, inama yuridullah. Okey. Jadinya saya baca balik ayat yang saya teruskan ayat yang ke-34 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. Saya ulangi sedikit. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Jadi alhamdulillah kita dah selesai ayat dalam surah ini. Okey, kita sambung pada cerita tadi kan. Tak adalah sambung cerita coronavirus, tak adalah ya. Ayat ke-34 apa yang disebutkan Allah SWT. Dan ini ayat ini Allah Ta'ala seru kepada wanita-wanita. Sebab itu sebut wadhkurna, ya, khas untuk wanita. Wadhkurna, hendaklah mereka, yakni wanita-wanita, ingat, ya, ma yutla fi buyutikum, wadhkurna, apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah, dan hikmah pengetahuan, semuanya Allah maha halus takdirnya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Okay. Jadinya fi buyutikum min ayatillah, kita ingatlah ya ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, yang wanita tadi duduk kat rumah nak buat apa? Ya, jadi Allah Taala suruh ingat Allah, ingat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, lebih lagi hari inilah macam-macam perkara yang kita boleh lakukan untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sambung lagi ni. Ya, orang-orang yang mana ini Allah Ta'ala berikan mereka ganjaran yang banyak. Ayat yang terakhir dalam muka surat ni, ayat ke-35. Ramai ni orang muslimin, mukminin, qanitat yang berdiri berdoa, kemudian yang sadiqin, orang yang benar, wasabir, orang yang sabar, khashiin, orang yang tunduk, khusyuk, mutasaddiqin, orang yang bersedekah, orang yang puasa, orang yang menjaga kemaluan. Ya, jadinya ini antara perkara-perkara yang penting. Ya, orang muslimin ni semua golongan ini Allah Ta'ala berikan ajaran azimah, ganjaran-ganjaran yang sangat banyak. Ya. Jadinya, okey, jadinya kita mungkin boleh jadi salah satu daripada ni pun okeylah. Ya. Ataupun kita menjadi semua daripada sini. Orang yang puasa, orang yang khusyuk, orang yang sedekah, orang yang jaga kemaluan, orang yang berdiri, ya, meminta ampun, berdoa kepada Allah, orang yang muslimin yang tunduk kepada Allah, yang mukminin beriman kepada Allah. Kalau kita boleh jadi semua ni, lagi baik lagi. Ya. Alhamdulillah. Itu nikmat yang tak terkira sebenarnya. Okay, next page. Okay, sekarang dah 12.40. InsyaAllah kita lagi 20 minit. InsyaAllah 20 minit tu kita mungkin boleh cecah sampai surah Sabah. Kan? Sabah sebelum ni dah cerita dah. Cerita Nabi Sulaiman dengan puteri mungkin raja di satu negeri, negeri Sabah. Ya, jadi dekat sekarang lepas ni kita baca tentang surah Sabah pula. Ya. Nak menunjukkan kepentingan cerita tadi, ada satu surah nak menunjukkan Allah Ta'ala mengambil berat tentang suatu tu disebutkan dalam perkara tu. Jadi disebutkan sebagai nama surah. Surah Nisa, surah Maidah, ya. Nisa surah perempuan, Maidah hidangan, Ali Imran kepentingan keluarga Imran. Jadi benda-benda yang penting ini Allah Taala sebutkan dia sebagai nama surah, nak menunjukkan pentingnya sesuatu tadi, ya.
Ya, kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وأنعمت Okey, kita ulang balik ayat ni. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. Okey, kita ambil sedikit tadi macam permulaan ayat tu saya baca tak tepat. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ما في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Okey, dekat sini ada kisah ya, Nabi SAW nak menunjukkan bolehnya satu benda itu tadi, iaitu mengahwini isteri kepada anak angkat. Ya, jadinya kita ada anak angkat, kemudian anak angkat itu ada isteri, dia dah bercerai, kita boleh kahwin dengan apa nama ni, isteri kepada anak angkat. Sebab anak angkat itu bukanlah anak kita yang sebenar, ya, bukanlah anak kandung, yang jadi hukumnya dibolehkan. Jadi Nabi lakukan itu supaya diperbolehkan. Ya, kalau orang Arab memang mereka kata anak angkat itu adalah anak mereka. Ya, kalau orang putih apabila mereka dah dapat kebenaran daripada mahkamah, dia anak itu boleh dibinkan kepada mereka, boleh menggunakan nama keluarga mereka. Ya, tetapi Islam, ya, Nabi SAW nak bagi tahu pada kita anak angkat tetap anak angkat. Kita tak boleh binkan dengan kita. Ya, jadi itu antara perkara yang paling penting yang kita kena ambil perhatian. Sebab ramai orang dulu-dulu dia buat tukar kepada nama dia, ya, kemudian mewarisilah harta-harta dia, kemudian menjadi adik-beradik lain semua tak tahu. Jadi itu satu masalah, ya, masalah dalam keluarga tu sendiri. Okey, kita sambung pula pada ayat 38, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة إن أراد النبي أن يستنقحها خالصة لك من دون المؤمنين. Saya ulangi kembali, ada tersasul lagi. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Alhamdulillah kita dah sampai pada ayat yang ke-50 daripada surah Al-Ahzab. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang singgah sebentar di laman ataupun di page saya K-pop Kuliah Popular. Jadi bersama dengan saya insya-Allah kita akan mengaji sehingga jam 1. Kita akan berhentilah pada jam 1 iaitu setiap hari 1 jam pada jam 12, kemudian pada jam 4 selama 30 minit. Okey, jadi banyak pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyak seruannya ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi. Walaupun seruan itu kepada Nabi, sebenarnya kita kena ambil di sini ada perkara yang khas untuk Nabi, ada perkara yang Nabi lakukan untuk semua orang. Jadinya perkara apa yang Nabi lakukan tadi khas untuk Nabi, iaitu dekat sini wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha, seorang wanita yang sekiranya dia menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi mahu, Nabi boleh mengahwininya, mengahwininya khalisatan lakami dunil mukminin. Okey, jadi dekat sini dibolehkan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin, berkahwin. Okey, kita melihat di sinilah maksudnya supaya saya tidak tersalah sebut Okey, mana-mana perempuan yang berikan dirinya untuk dikahwini supaya dengan tidak membayar mas kahwin, maknanya seorang wanita itu memberikan dirinya kepada Nabi SAW tanpa berkahwin tanpa mas kahwin, mas kahwin. Okey, perkahwinan ini adalah khas bagi Musa mata-mata sebab kita pada hari ini kalau nak kahwin mesti ada apa? Mesti ada mas kahwin. Mas kahwin tu wajib. Yang tak wajib tu apa? Hantaran tu terpulanglah. Cuma kadang hantaran tu lebih mahal. Itu terpulang pada keadaan, situasi, tradisi masing-masing. Tetapi mas kahwin adalah wajib. Tapi dalam ini dikhaskan untuk Nabi SAW. Tapi kalau kita lihat dalam ayat berkaitan dengan anak angkat tu tadi, apa yang Nabi buat untuk semua. Mari kita tahu anak angkat tadi bukanlah anak sebenar dan ia tertakluk pada pelbagai hukum pergaulan, apa lagi mahramnya, semua tadi adalah tertakluk. Bukanlah maknanya apabila kita ambil anak angkat, anak tu automatik jadi anak kita. Binnya bin kita, bukan, tak boleh. Sebagaimana yang pernah mungkin zaman dahulu ramai di JPN pun kita masukkan saja nama, tapi pada hari ini pihak JPN pun dah jaga, kalau bukan bapa kandung maka nama tu tak boleh nak dimasukkan ke dalam apa nama ni, IC tadilah. Okey, kita masuk kepada ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين مما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما لا يحل لك النساء من بعد لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم
Saya ulang kembali. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أيما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Alhamdulillah, kita dah sampai pada ayat 62 surah Al-Ahzab muka surat 426 juzuk yang ke-22. Alhamdulillah, kita dah sampai juzuk yang ke-22. Okey. Jadinya sama juga ini adab sekiranya masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuk, Nabi ajak makan, kita makan, kemudian lepas makan kita terus keluar. Itu adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya ada perkara Nabi malu nak beritahu kita. Maknanya kalau orang datang, Nabi tidak akan suruh keluar. Nabi tak ada masalah, Nabi akan duduk. Tetapi Allah Taala memahami apa yang perlu sebenarnya. Maknanya apa yang Nabi rasa Allah Taala telah sampaikan bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu wallahu la yastahi minal haq. Allah Taala itu tidak malu untuk menyebut perkara-perkara hak. Maknanya apa? Bila kalau ada para sahabat yang datang tu tadi, yang mana mereka telah terbaca ayat ini, mereka faham, mereka datang ke rumah, Nabi ajak makan, kemudian dah selesai, fantashiru, bertebaranlah, terus keluar, jangan sembang-sembang, jangan duduk-duduk sembang-sembang kan, kalau bahasa Indonesianya ngobrol-ngobrol kan, jangan, terus keluar. Itu adab yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Okey, cumanya macam kita, kalau kita sekarang ni lah, kalau kita singgah rumah kawan, kita sebagai tetamu,
ada hak selama 3 hari itu. Yang lain pula lah, ini adab bersama tetamu, yang ini pula adab kalau kita pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya Allah Taala ajarkan secara direct. Ada perkara yang Allah Taala ajarkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang Allah Taala sebut secara direct. Antara arahan, kalau arahan berkaitan dengan solat, Allah Taala sebut aqimus solat wa atuz zakat, tunaikanlah solat. Cuma caranya bagaimana? Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita buat, puasa kita, zakat kita adalah berdasarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okeylah, itu saja. Kita masuk pada muka surat yang seterusnya. Ini adalah yang terakhir dan selepas itu kita akan masuk pada surah Sabah. Sabar, kita nantikan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. Maaf, saya ada tersasus sedikit, kita baca semula. Inna Allah la'anal kafirina وأعد إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Jadi sebagaimana yang saya beritahu, kalau kita sambung wa ata'na ar-rasula wa qalu, kalau kita sambung, tapi kalau kita berhenti, kita munculkan tanda ini wa ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kita berhenti, kita bacakan 2 harakat di sini. Saya ulangi semula. Yauma taqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Saya ulangi semula. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Saya ulangi semula ayat ini. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Okey, next kita masuk kepada surah Sabah. Alhamdulillah, bertambah lagi satu surah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك وهو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah dah pukul 1 ya. Terima kasih kerana kita dapat sama-sama membaca surah beberapa surah tadi dan kita terhenti pada surah Sabah. Jadinya mari kita lihat ayat apa? Ayat 64 ya, ayat 64 surah Al-Ahzab. Apa yang Allah Taala sebut? Innallaha la'an, ya, Allah Taala melaknat orang-orang yang ingkar wa'ad dalam menyediakannya azab yang pedih, ya, azab daripada api yang bakar. Ya, Allah Taala melaknat. Bila laknat ini menunjukkan dalam kehidupannya dia tidak akan tenang. Ya, dekat dunia ini bila Allah Taala bencikan seluruh penduduk bumi yang kita tak nampak ni, yang kita nampak mungkin orang suka kat kita, ya, orang mungkin suka, orang mungkin like, orang mungkin kalau kita buat YouTube channel mungkin ramai kita punya subscriber kan. Tetapi ya, bila Allah Taala benci kepada orang-orang ini, ya, kepada orang ini, semua penduduk langit, semua penduduk bumi akan benci kepada dia. Bila berlaku begitu keadaannya, orang tadi tidak akan rasa tenang, orang ni akan rasa gelisah, walaupun dia penuh dengan kemewahan, walaupun dia penuh dengan kemasyhuran, duit yang banyak dan sebagainya. Dan di akhirat kelak, bila sebut tentang orang kafir ini adalah orang yang ingkar apabila telah datang kepadanya kebenaran. Kalau yang belum datang kebenaran, kita tak panggil dia kafir. Ya, maknanya kita dah bagi tahu benda hak, benda yang benar, yang logik, ya, di akalnya sepatutnya dia terima, tapi dia tolak disebabkan keegoan dalam diri, maka kita panggil dia kafir. Ya, tapi kalau orang yang memang tak tahu, macam mana nak jadi kafir? Kafir orang yang enggan. Kalau dia tidak enggan, macam mana kita nak katakan dia kafir? Okey. Jadi Allah Taala melaknat orang-orang yang telah datang kepadanya kebenaran lalu dia dustakan, lalu dia tolak disebabkan keegoannya. Dan Allah Taala menyediakan baginya azab yang sa'ir, api yang menyala-nyala. Okeylah, itu sahaja. Terima kasih kepada semua. Kita berjumpa lagi pada sesi petang ini insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi lagi sahaja, terima kasih kepada semua.